باقی شکریہ سہ شخصیت تہ بت کن یس تعارف محتاج کی یمو زن خاص کر ساؤتھ کشمیرس من انٹروڈیوس کور انجینئر رشید تم سن ناو ڈاکٹر حجازی صاحب یم روزان برہمری تم آز دل جان پن شمولیت ات پیپلز کانفرنس مز کران آج تمیک گۄڈنیُک سپیچ ات پیپلز کانفرنس مز سہ تہذ سرزمین یارو اندر جمع کرنا بہت بیٚیہِ اکہ لٹہِ خوش آمدید کران پننہِ پارٹی ہٕنٛدِ طرفہٕ عرفان صٲبنہِ طرفہٕ تۄہہِ لوٗکن ہٕنٛدِ طرفہٕ ڈاکٹر حجازی صٲبس کہ تم ین اسہِ بٕتھِ کنہِ جایہِ چھو اسہِ زوردار تعلیٖم کرٕنۍ ڈاکٹر صٲب All Jammu and Kashmir People's Conference. Zindabad. All Jammu and Kashmir People's Conference. Zindabad. Janab Irfan Padit Puri Sahab. Zindabad. Sajjad Sahab. Zindabad. Dr. Sahab. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Gۄdٕنِچ چھُس بہٕ تمام یِم تہِ ییٚتہِ نوجوان بِہِتھ چھِ سٲنۍ بُزرگ چھِ سانہِ ماجہِ بیٚنہِ وٕچھان چھِ سٲنۍ لۄکٕٹۍ بچہٕ چھِ یِمن چھُس بہٕ تہہِ دِل سان وٕنکیٚنس خٲر مقدم کران کہِ یِم چھِ وٕنکیٚنس آمٕتۍ پنُن وقت کٔڑِتھ اور آج کل کِس دورس منٛز چھِ کُنہِ چیٖز کہِ خٲطرٕ وقت دیُن واریاہ زیادٕ ضروٗری اور واریاہ زیادٕ مُشکل تہِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وٕچھان چھِ پُلٹِکل سِنیریو کٔشیٖرِ ہُنٛد اَسہِ چھُ بڑٕ افسوٗس گژھان تُہۍ ؤنِو تُہۍ اَسہِ کیٛازِ چھُ افسوٗس گژھان اَسہِ کَمہِ وجہ چھُ افسوٗس گژھان اَسہِ کِتھ کٔنۍ چھُ افسوٗس گژھان بہٕ کَرٕ نہٕ لنگیٹ کانسچُوینسی ہٕنٛز وٕنکیٚنس کتھ کہِ تِکیازِ نِم کانسچُوینسی ہٕنٛز چھنہٕ مےٚ زیادٕ نالیج کِہینۍ بہٕ ہٮ۪کہٕ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ کتھ کٔرِتھ کٔشیٖرِ ہٕنٛدۍ پُلٹِکل سِنیریوٕچ اور سُہ سِنیریو ترٛاوٕ بہٕ تۄہہِ برونٛٹھ کَنۍ تَمہِ پتہٕ کٔرِو تُہۍ یہِ ڈِسایڈ کہ تۄہہِ کیٛاہ چھُو کرُن اور یُس تہِ کتھ بہٕ تۄہہِ برونٛٹھ کَنۍ ترٛاوٕ یُس تہِ کتھ بہٕ تۄہہِ برونٛٹھ کَنۍ باوٕ تَمہِ پتہٕ چھُو تُہۍ اللہ تعالیٰ ہن بنٲیمٕتۍ اشرف المخلوقات اللہ تعالیٰ ہن دیُتمُت چھُنو تۄہہِ ذہن اور تۄہہِ لگیو پانے پتہ پالٹکس کتھ چھُ ونان تہٕ ڈرامہ بٲزی کتھ چھُ ونان لیڈرشپ کتھ چھُ ونان تہٕ ایکٹنگ کتھ چھُ ونان لیڈرشپ سکلز کتھ چھُ ونان تہٕ ایکٹنگ سکلز کتھ چھُ ونان چوٗنکہِ میون سفر یُس چھُ سیاستُک سُہ گوٚو شروٗع 2018 منٛز ییٚمہِ دۄہ پٮ۪ٹھ مےٚ پُلٹِکل ایکٹِوِزم شروٗعات کٔر گۄڈٕنیتھ چھُس بہٕ سمکھیومُت اگر کٲنٛسہِ لیڈرس کٔشیٖرِ منٛز چھُ سُہ گوٚو انجینئر رشید صٲبس مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہاں پہ ایک ایسی اسپیس کریٹ کی گئی ہے میرے کشمیر کے نوجوانوں جہاں سے بھی آپ دیکھ رہے ہو جہاں سے بھی آپ کو یہ آواز پہنچ رہی ہے جہاں سے بھی آپ کے کانوں میں یہ آواز پہنچ رہی ہے اس چیز کو یاد رکھو آپ کو ایک بار پھر سے مفلس بنانے کی کوشش جاری ہے آپ کو لیڈرشپ کرائسس کے اندر دھکیل دیا جا رہا ہے آپ کو ایک ایسے ظلم کے اندر دھکیل دیا جا رہا ہے آپ کو ایسے جبر کے اندر دھکیل دیا جا رہا ہے اس کے بعد آپ واپس نہیں آئیں گے یہ کہانی پھر سے شروعات ہو گئی ہے جو پہلے شیخ صاحب سے شروع ہوئی تھی آج کسی اور شیخ صاحب سے شروع ہوئی ہے کیا آپ کو اس چیز پہ افسوس نہیں ہو رہا ہے اتنے ہم لوگ عقل کے اندھے ہو چکے ہیں کیا اتنے ہم لوگ عقل کے اندھے ہو چکے ہیں کیا وہ جو پارٹی اس وقت کہہ رہی ہے کہ ہم انقلاب لے کے آئیں گے لیکن انہوں نے انقلابی لوگوں کو سب سے پہلے سائڈ لائن کیا جن میں بھی ایک شخص ہوں میں نے اپنے جیب سے ایک ایک پیسہ لگا کے اپنے بزنس سے ایک ایک پیسہ لگا کے اے آئی پی کو سینچا ہے اے آئی پی کو سیراب کرنے کی کوشش کیا ہے لیکن وقت آیا گھڑی آئی فراڈسٹرز کو مینڈیٹ ملا فراڈسٹرز کو لیڈر بنایا گیا لیکن انٹلیکچوئل کو نہیں بنایا گیا اس سے یہ بات بالکل صاف ظاہر ہوتی ہے کہ نیت میں کھوٹ ہے ان کا ایک کینڈیڈیٹ جو ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں اس میڈیم کے مادھیم کے ذریعے میں آپ سے کہہ رہا ہوں بتا دیجئے آپ کسی بھی اے آئی پی کے لیڈر کو
किसी भी AIP के लीडर को, इंजीनियर रशीद साहब को, उनके किसी स्पोक्स पर्सन को कि कल आ जाए हंदवारा चौक में एक डिबेट कर लेते हैं। मैं ये साबित करता हूं कि वो बीजेपी की बी टीम है और वो ये साबित करे कि वो बीजेपी की बी टीम नहीं है। और अगर मैं ये साबित करने में नाकाम रहा तो मैं पूरी कौम से माफी का तलबगार रहूंगा, माफी मांगता रहूंगा। पूरी जिंदगी सियासत नहीं करूंगा, पूरी जिंदगी सियासत नहीं करूंगा। मैं आपको यकीन से कह रहा हूं, इनका एक एक शख्स, इनका एक एक लीडर, इनका एक एक फर्द, इनका एक एक रिप्रेजेंटेटिव कभी न कभी आरएसएस के हेडक्वार्टर में पहुंचा है, कभी न कभी बीजेपी के हेडक्वार्टर में पहुंचा है, कभी न कभी न्यू दिल्ली में इन्होंने डील किया। आपको क्या लगता है इंजीनियर रशीद साहब कह रहे हैं कि मैं कुरान पाक उठाऊंगा, कि मैं कुरान पाक उठाऊंगा और कस्में खाऊंगा? मुझे मालूम है डील उसने ली, उसके कहने पे उसके भाई ने की है। इस वजह से आपको कह रहा है कि मैं कसम खाऊंगा, अपने भाई से कह दो कसम खाए। एक मिनट, आप लोग प्लीज खामोश हो जाए, आप लोग प्लीज बेटा बैठ जाइए। आप जितने भी लोग हैं, कोई बंदा MP बना तो हमसे ये डरेंगे? बिल्कुल भी नहीं। जिस वक्त फारूक साहब MP थे, मैंने उस वक्त भी फारूक साहब के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद की है। और जिस दिन जब भी कोई भी पॉलिटिशियन कश्मीरियों को बेचने की कोशिश करेगा, कश्मीरियों को बर्बाद करने की कोशिश करेगा, तब मेरी आवाज उसके खिलाफ उठेगी, तब मेरी आवाज उसके खिलाफ उठेगी। आज इंजीनियर साहब के खिलाफ, आज मैं आपको बता रहा हूँ, मैं PC के साथ हूँ, लेकिन कल PC गलत करेगा ना, मैं इनके खिलाफ भी बोलूंगा। मैं इरफान साहब को भी बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरी जुबान को कोई बंद नहीं कर सकता। अब आप सोच रहे हैं इनकी रैलीज में लोग कहां से आते हैं? ये आपका सवाल है ना, ये आपका सवाल है ना। एक बात बताने जा रहा हूं, आप इनके कारवां की गाड़ियां देख लीजिए, उनमें 1200-1300 लोग कंटिन्यू चलते हैं। पैसा उसका कहां से आता है? इतने बेरोजगार हो गए कश्मीरी, कहां से पैसा आता है? जो वो सारे लोग हर रोज उनके साथ चलते हैं, हर रोज उनके साथ उठते हैं, और जो ये किसी मैदान में आ गए, सभी के सभी सामने जमा हो गए, और फिर ये लोगों को कहते हैं कि हमारे साथ लोगों का सैलाब है। ये धोखा नहीं तो और क्या है? ये धोखा नहीं तो और क्या है? इन लोगों ने एक बार फिर से इस कश्मीर को उसी पोजीशन पे खड़ा करने की कोशिश की है जहां पे बच्चा ज़हनी तौर से मरीज होगा, उसे कुछ दिखाई नहीं देगा, उसके बाद वो अपनी जिंदगी बर्बाद कर देगा, अपने माँ बाप के लिए, अपने घर वालों के लिए मुसीबत बनेगा। क्या आप ऐसे कश्मीर को चाहते हो? क्या आप ऐसे कश्मीर को चाहते हो? क्या आप ऐसे कश्मीर को चाहते हो? हमें कश्मीर चाहिए अमन वाला, हमें कश्मीर चाहिए जहाँ पे हम लोग डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, इंटेलेक्चुअल्स को पैदा कर सके। ऑटो वालों को वो वहां पे मंडेट दे रहा है, लेकिन एक डॉक्टर को, एक डॉक्टरेट डिग्री हासिल करने वाले को साइड लाइन किया जाता है। वो आपकी क्या रिप्रेजेंटेशन करेंगे? मैं दावे के साथ कह रहा हूं, इनका कोई भी कैंडिडेट, इनका कोई भी स्पोक्स पर्सन, खुद इंजीनियर रशीद साहब आए मैदान में और डिबेट कर ले मेरे साथ, मेरे साथ डिबेट कर। अगर मैं हार गया तो पूरी कौम से माफी मांगूंगा। इनके एक शख्स ने आज मुझे सुबह बोला कि आज अगर इंजीनियर रशीद साहब आपके साथ डिबेट करेंगे, आप आ जाए। मैंने बोला उसको बुलाइए हंदवारा चौक पे। बोला कि वो एक सीटिंग MP है। मैंने हंदवारा चौक पे जब वो जश्न करते हैं तब तो आ सकते हैं, डिबेट करने क्यों नहीं आ सकते? जब ड्रामा करने आ सकते हैं, डिबेट करने क्यों नहीं आ सकते? राय शुमारी पे बात करते हैं, याद है ना नारा? याद है नारा? राय शुमारी का नारा याद है? अब वो क्या कहते हैं कि फलानी बंदा ये नारा दे रहा था, तो फलानी क्या कर रहा था, क्या नहीं कर रहा था? जो तुम कर रहे थे वो कहाँ है? वो कहाँ है? वो नारा कहाँ है? आपको अचानक सिर्फ इलेक्शन टाइम में ही जेल से रिहा क्यों किया गया? इससे पहले क्यों नहीं किया गया? वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए जो बीच में स्पेस बनी है। याद रखो मेरे भाई और मेरे दोस्तों, इंजीनियर रशीद जितनी सीटें जीतेगा ना, याद रखो ये वो स्पेस है,
जहाँ पे आज एक कान खोल कर सुन लो, और कश्मीर का हर एक फर्द ये सुन ले, हर एक फर्द ये सुन ले, इंजीनियर रशीद साहब जो है, जो स्पेस में उसको डाला गया है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि कश्मीर के अंदर एक स्टेबल गवर्नमेंट ना बने। उसके जो एमएलए है वो किसी का साथ नहीं दे, अगर साथ दे तो बीजेपी का साथ दे, ताकि गवर्नमेंट ना बने। एलजी रूल फिर से यहाँ पे लगा रहे, और उसके बाद कश्मीरी फिर से दरबदर ठोकरे खाते रहे। टाइम जो है बहुत कम है, इस वजह से इस वक्त मैं आप तमाम लोगों से सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा, मेरे भाई और मेरे दोस्तों, अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को पढ़ा लेना, सिर्फ इसलिए ताकि कल कोई ड्रामा बॉय जब मैदान में आएगा ना, तो वो उसके खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद कर सकता है। इसलिए नहीं कि आप अंधभक्त बनते रहो और उसके बाद उस शख्स के पीछे भागते रहो जो दिन भर गालियां निकालता है, उसके मुंह में ऐसे अल्फाज होते हैं, अल्लाह पाक बचाए। सबसे पहले इस्लाम ने, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अदब समझाया। मैं इस वक्त कहने जा रहा हूँ, लास्ट पे जो मैं बात आपको कहने जा रहा हूँ, ज्यादा वक्त में नहीं लेना चाहता हूँ। इसका सबसे बड़ी वजह यह है कि मुझे घर भी जाना है, मैं आपके पास फिर से आ जाऊंगा, फिर से आपसे बात करूंगा। लेकिन जो इस वक्त इरफान साहब से आज मेरी बात हुई, सजाद गिनीलोन साहब से मेरी बात हुई, और भी कुछ लोगों के साथ मेरी बात हुई, अल्लाह पाक की कसम मैं सच कह रहा हूँ, इन लोगों ने मुझे सिर्फ एक ही बात कही है, सजाद साहब ने भी कहा है, इरशाद साहब जैसा भी आपको चाहिए वैसा आप काम करो, हम आपके लिए रुकावट नहीं बनेंगे, आपके लिए रुकावट नहीं बनेंगे। और ये लोग जो दूसरों को तहमत लगाते हैं, खानदानी राज, इनका क्या हुआ? खानदानी खिदमत। तुम करो तो चमत्कार और हम करे तो तुम करो तो हम चमत्कार और हम करे तो ये ऐसे जलील और बदतरीन लोग हैं जो कश्मीरियों को हर मोड़ पे हर वक्त धोखा दिए। 8 तारीख के बाद आप देख लेना, मेरी ये सारी बातें, मेरी ये सारी चीजें आपको सच सामने साबित हो जाएंगी। और सबसे पहले लास्ट में कहने जा रहा हूँ, इरफान साहब का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, और इतने सारे लोगों को अलग अलग जलसों को देखने के बाद मुझे ये पूरी तरह से यकीन हो चुका है कि खानदानी राज की यहाँ पे लंघेट के अंदर कब्र खुदेगी, और जरूर खुदेगी, हाथों खुदेगी। थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज, और आप अपने आप का ख्याल रखें, अपने बच्चों मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर हिजाजी का तमो कर शमूलियत पीपल्स कॉन्फ्रेंस के कारवानस मज अथ मस्तन जावेद साहब जोनल प्रेसिडेंट जावेद साहब नामा PDP यमो कर शमूलियत कह दो ब्रो मोहम्मद सुल्तान साहब बन जोनल हेड चल के बहुत एडिशनल लंगेटस जमीर साहब बे सारे को अहम जरूरी यूथ सरसी कॉन्स्टिट्यूंसी जनाब आबिद साहब बे सारे को अहम जरूरी इम यारी दोस्त बुजुर्ग भाई माज तो बेन अस्सलाम वालेकुम। आज मे गो माफी दिन तुम गो 6 बजे पे प्यारा तथ खतर बह दपान मे दो माफी क्योंकि आज अम पे वन 3 मीटिंग बहरहाल तुह निश पन कथ वात असेंबली इलेक्शन अमुक बह नामजद उम्मीदवार पीपल्स कॉन्फ्रेंस की तरफ हल्के इंतखाब लंगेटस आराम सान करो कत बहुत उम्मीदवार तुह निश आमत वोट मांग योर DDC टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी मे सतन बे 6 हल्के तमो मे योर तक हल्के मे मिल 3 वरियन कोशिश कर मैग्निमाइजेशन आई तो हॉस्पिटल ट्रांसफार्मर दी पोल इन बेसिक नेसेसिटीज आब इन जिंदगी जरूरत जिंदगी 14 वरियन तो इंजीनियर अब्दुल रशीदन अम नश महरूम मगर कर कोशिश ये मे DDC इलेक्शन जून मे लगे वाद मे दोप 3 फेर मे दोप
میون ہسا منشور خالی بہ ہسا کر ووٹ ہسا منگ بہ خالی بی میون مقصد سہ ہسا ڈیولپمنٹ ڈیولپمنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ بہ سمجھان لوک ووٹ تراوان آزادی باپت تراوان کی لوک ووٹ جیل باپت تراوان کی لوک ووٹ وت پہ سہ ولگتن کرنے دان لوک ووٹ دان ڈیولپمنٹ باپت چاہے سو ایجوکیشن ڈیولپمنٹ ٲسِن چاہے سو روڈن ڈیولپمنٹ ٲسِن چاہے سو آب ٲسِن چاہے سو بجلی ٲسِن چاہے زندگی یم تہِ زندگی ضرورت زندگی یم گژھن تمیک معاملات آسٕنۍ اکھ نفر شخص اکھ آو یُس برابر آو الیکشن کٮ۪ن دوران تراونہٕ برابر آو الیکشن دورانس پٮ۪ٹھ تراونہٕ یہِ چھُ وٲحد کیس دُنیاہس منٛز یتھ گواہ بند چھُ مجرم یلہٕ چھُ یُس گواہ چھُ تٔمِس چھُ کینسر سُہ چھُ 4 ؤرۍیو پٮ۪ٹھ بند یُس مجرم چھُ سُہ ترٛووُکھ یلہٕ یہ انوکھا کیس یہ سہ کیس یس تھی بوزمت آو الیکشنس مز تراؤن الیکشنس مز آو تراؤن خالی ووٹ ژٹنے باپت اس اختلاف نیشنل کانفرنسس اس اختلاف پی ڈی پی یس ست مگر اس اختلاف گو کن حدس تان یم سات وچو یا باسان اس ووٹ ام آئی کی نفر تراؤن آزاد امیدوار آئے اگر تہ پتہ آسو انجینئر رشیدن اس مینڈیٹ تمس پارلیمنٹ ممبر تم کور ایز اے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ تم سن ونکس یت سرسی یت من تم سن امیدوار تم انڈیپینڈنٹ گو کیا بہت رجسٹرڈ پارٹی ہند پیپلز کانفرنس کانگریس ریکوگنائز پارٹی ہند نیشنل کانفرنس سارے ہند مگر انڈیپینڈنٹ گئی تو گئی کیا یہ ٹولے گئی تو گئی کیا آئی نفر کی تران یت کن مین لکٹ بوے ڈاکٹر صاحبن وون نفر 100 آمت تھونہ سومن مز یت پہ یور ساؤتھ پہ نارتھ پہ ساؤتھ پھیران اخ نفر گھان جمع نفر 5 8 6 نفر 100 ارد گرد گھان دپان ات 10 ساس ات 20,000 لوگ ات 30,000 لوگ پہ ڈرون ست فوٹوگراف تلنے ہاوان ات سچ لچھن مز لوگ یہ لکن ظاہر کر اخ ویو بنانے مگر الحمدللہ بہت سٹھا شکر گزار ان لکن ان آو ڈرامہ 2 رتن اندر سمجھ اس ترو اسمبلی اس ترو پارلیمنٹ ووٹ یہ ون تہ ونان پیپلز کانفرنس عیال تہ گو تم ترو انجینئر رشید ووٹ ام موجود تروک انجینئر رشیدس ووٹ تم سن نیچو درو دپن مے فیس خاطر پونس کی اس مول بند یمو سانیو بینیو یمو کر بچن پہ گو اثر ان جذباتن پہ آئی لوک دپک نا سانہ ووٹ ست انجینئر رشید درو مگر یور ژایا اے آئی پی بنت اور ژا بی جے پی نیرت یہ صحیح کہ مے فکر تران یہ واحد کانسٹیچوئنسی رنگیٹ کانسٹیچوئنسی یہ بی جے پی کینڈیڈیٹ کی یہ ساری کھت سٹرانگ کینڈیڈیٹ اس من ون جاوید احمد قریشی صاحب کیا وجہ کیا تمو مطلب گو انجینئر صاحب تو برادر اصغر تیل بی جے پی پراکسی کینڈیڈیٹ بالکل دنیا بنوتن سجاد صاحب تہ بنوتن بی جے پی عمر عبداللہ تہ بنوتن بی جے پی محبوبہ جی تہ بی جے پی مگر اصلی بی جے پی ژور اوسمت یہ دراو یہ بی جے اور اس کا جو پارلیمنٹ الیکشن تھا یہ یہی تھا اور کچھ نہیں تھا جوان لڑکے ان پتہ کیا کران ہم نے اس کی سیاست کہاں سے شروع ہو گئی ہے مجھے پتا ہے اس کی سیاست 2008 سے کہاں شروع ہوگی مجھے پتا ہے 2008 من میون والد صاحب امس خلاف لڑا محمد سلطان پنڈت پوری صاحب اس 108 ووٹوں سے وہ الیکشن اس نے کیسے جیتا مجھے پتا ہے ہمارے کو کیسے وہ الیکشن ہرایا گیا مجھے پتا ہے مگر اخ نفر اخ شخصیت اما کردار اخ ڈرامو کردار اخ برابر 14 ورین کین کورن کانسٹیچوئنسی کورن کی خالی لائے گئے پائپ بے کر بنڈن کام خالی دے بنڈن پہ بنڈ ژر بل کجک بالکل امس آئی وائی امس حق تمس دتک نا کی اخ ڈرامہ باز اخ چلو اخ یت تحس تحس کورک لنگیٹ کانسٹیچوئنسی یم سات ایز اے ڈی ڈی سی چیئرمین ایز اے ڈی ڈی سی مئی کانسٹیچوئنسی باخدا بارسول 1 کلومیٹر میگنیمائزیشن فخر چھم 9.7 کلومیٹر کر میں میگنیمائزیشن فخر 100 کروڑ رقم کر میں پی ایچ ای سکیم فخر 200 کروڑ روپیہ 200 کروڑ سے زیادہ کر میں یت پن ڈی ڈی سی ٹیریٹری کانسٹیچوئنسی خرچ وہ لگا بہ ماورس کن کام کرنے تو مگر ان عادت انجینئر صاحبس امس کام کرنک عادت کی یہ کن ذہنس آواز خالی تھوان آور یا یہ آزادی مز آور تھوان یا غلط غلط انتشار لکن مز تراوان ہتہ بدی لوک سن ایف آئی آر کڑان بہت رات أکس محلس میں چھانہ والا
छन मानो उस वोट तरावान इन कह तेत्र FIR तंकीस FIR वहां OGWI शुर बना और इमाम जेलस मज और अल्लाह व रसूल की कसम सिफारिश करने का सा लुकन से हमदर्दी आपने यहाँ लोगों को गुलाम बना दिया आपने यहाँ की जवानों की जिंदगी तबाह की और मैं आपसे वादा करता हूँ बिसो वादा करा ये मिस्टर अपुज OGWI से बना मैं आपको वादा कर दूंगा आज सुबह तो स्टेट रिस्पेक्ट MLA पर मैं उनको इंशाल्लाह उससे खत्म कर दूंगा आई करो एतबार वोट त्रो वोट छु वनकन जरूरी तुहद वोट चलान मेन रिश्तेदार सह मे ब्रोह मेन रिश्तेदार मे खिलाफ कैंपेनिंग चलान अख कथ थो याद मे सह बोय ब्रोह वन हिसाब गई मे कर दोप फलन फलन मेन रिश्तेदार ब्रोह मे आवाम तुम मे रिश्तेदार मे वक्त दरकार मे वोट त्राय मेन रिश्तेदार गो सह मे पे गेम चलाए पे दपीस जीनित ये बह उनके लिए कोई जगह मेरे घर में नहीं होगी बे तो याद अक फिर आजमो तुम सात सोगुल गए हर कुन जाए गए वेव तह चलान लुको समझ ड्रामा हम खत्म आगाज गो ड्रामुक यह गो एंड द एंड चलान मगर अक फिर खुदा सुन दलील यह तोबूत अु आखिरी लगावन आखिरी लगावन क्या क्यों लगावन जोर दियोस दक इसके सियासत को अब से दफन कर दो शुक्रिया शुक्रिया तुम गो वारिया कालियत पे करा बहुत तुहद सदा शुक्रगुजार अस्सलाम वालेकुम